الصالون الدولي للسيارات في طبعته 18/2015 يحتضن قصر المعارض بالصنوبر البحري الجزائر في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 مارس الجاري، الطبعة 18 للصالون الدولي للسيارات من تنظيم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير السافكس وجمعية وكلاء السيارات AC2A. الصالون عرف مشاركة 54 عارضا في مساحة عرض إجمالية قدرت ب 33,955 متر مربع. ومن جديد هذه الطبعة هو عرض أول سيارة محلية الصنع سامبول، لتكون سنة 2015 هي سنة إطلالة أول سيارة جزائرية الصنع بمعرض الجزائر الدولي للسيارات. كيما راني نشوف كوتي استيتيك مليحه، يعني كوتي مليحه، يعني شابه وكلش. ما على بيش اسكو لا بويسونس ولا لا سسبونسيون تو سا و سي با. ما شاء الله. اللي باغي يشري باغ اكزومبل بور لا فييكول فاسيليتي سي بيان، مي بور 113 مليون ولا شحال سي با، كل واحد واش يحب. شوز دو نوفو بور نو ايسي اون الجيري، دونك سي حاجه مليحه. واحد يمشي بار جي بي اس سي كيلك شوز مانيفيك. بيان سور سي ديجا كيلك شوز، تمشي بالجي بي اس حاجه ديجا تما الطوموبيل مخدومه في الجزائر تمشي بالجي بي اس معليش كومام فوالا ابي بري فوالا. كما عرف الصالون الدولي للسيارات إقبال جماهيري منقطع النظير يصل إلى 600 ألف زائر يأتون من جميع ولايات الوطن ليفتح أبوابه مجانا كل يوم من 11 صباحا إلى 6 مساء. أغلى صالون منذ 18 سنة، 30% زيادة في أسعار السيارات، ارتفاع الأسعار شمل جميع العلامات بسبب ارتفاع الدولار، تخفيضات مختلفة، عرض للحسنوات أم للسيارات، حقوق المستهلك، كل هذا اكتشفناه في الصالون الدولي للسيارات. أغلى صالون منذ 18 سنة، 30% زيادة في أسعار السيارات، ارتفاع الأسعار شمل جميع العلامات بسبب ارتفاع الدولار. نحن ما لاحظناه السنة الماضية وهذه السنة أيضا، أنه هنالك في اليوم الأول والثاني ترصد الوكلاء لبعضهم بعضا، كل واحد يترصد في خوه، حتى أنه في اليوم الأول لا يتم التشهير بالأسعار، وبالتالي تقع بعض الأخطاء، نقولوها بعض الأخطاء في تقديم السعر الحقيقي، وحتى من اختار في اليوم الأول بثمن ووجد أنه في اليوم الثاني ثمن واحد آخر. زد على ذلك الأمور غير واضحة عند بعض الوكلاء، يعني لما يقتني الإنسان يريد اقتناء السيارة يعرف سعرها الحقيقي، يسأل عن التخفيض
يقال له اذهب إلى الوكيل التجاري سوف يقول لك التخفيض. يعني المفروض أنه اللي راهو يقدم السيارة يمكن أن يقوم بهذه المهمة. علاه نروح أنا الوكيل التجاري ندير لاشين باش نسقسيه كم هو التخفيض. تخفيضات مختلفة. يعني هنا تواجدنا هو لتوجيه المستهلك وتحسيسه بحقوقه، لأنه لابد أنه أي إنسان يقتني سيارة جديدة لابد أن يعرف مراحل هذه الاقتناء، لأنها فيها عدة مراحل، من مرحلة اختيار السيارة، مرحلة إمضاء على سند الطلبية، إلى مرحلة الاستلام. وفي كل هذه المراحل هنالك مرسوم تنفيذي يبين للمستهلك حقوقه في هذا المجال. وللأسف الشديد هنالك من لا يدرك كل هذه المراحل ويقتني سيارة ثم يأتي ليشتكي بعدم احترام الوكيل لهذه الأمور. يعني لابد أن يكون مزودا بهذا السلاح. عرض للحسنوات أم للسيارات؟ لا، احنا تلاقينا شكاوي، احنا جد متفائلين بحلها. سوف نتصل بوكلاء السيارات مثل ما فعلنا يعني خلال السنة، لأننا الشكاوي هذه نتلقاها خلال السنة لأجل تصحيح بعض الأوضاع ولأجل تفادي تكرارها. نحن متفائلون والحمد لله. يعني هنالك استجابة من بعض الوكلاء، وإن شاء الله سوف تحل يعني بطرق ودية. حقوق المستهلك، كل هذا اكتشفناه في الصالون الدولي للسيارات. نحن للأسف الشديد رانا نقلدوا تقليد أعمى يعني بصراحة، لأنه ما نراه في الصالونات الأوروبية أنه أمام كل سيارة يعني فتاة فاتنة بلباس مغرٍ إلى غير ذلك، ونحن نقلد دون أخذ بعين الاعتبار تقاليد هذا المجتمع يعني وأخلاقيته. يعني نتمنى يعني الاحترافية ليست في هذا المجال، الاحترافية راهي في كيفية استقبال المواطن، في كيفية توجيهه، في احترام حقوقه، في تسليمه لسيارته في ظروف جيدة، ما راهوش من خلال يعني العارضات سوف تكثر المبيعات. ومن ظن ومن اعتقد ذلك فهو مخطئ. كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي عن تسجيل 450 مخالفة خلال الصالون للسيارات الماضي، تتعلق أغلبها بعدم احترام آجال التسليم واكتشاف أخطاء تصنيعية في السيارات، مؤكدا أن 80% من المشاكل تم حلها بالتنسيق مع وكلاء السيارات. انتقلنا إلى علامة الصينية جيلي، بحيث أطلقت سيارتها الجديدة S5 كبح ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح OBD، نظام التحذير عند تخطي السرعة المحددة
فهي ذات تصميم جذاب ورفاهية ومستوى التجهيزات المتوفرة فيها من وسائد هوائية، مكيف هواء، أضواء هالوجينية قابلة للتوجيه. أما الصيغة الثانية بريميوم يضاف لها حوامل عجلات معدنية ونظام مساعد على الركن رادار خلفي. كما دخلت الصالون الدولي للسيارات عروس جديدة لعلامة الأسد. هذه اللبؤة عرضت بثلاث طرازات وألوان مختلفة، فهي توحي بالفخامة في كل أجزائها. كما تتميز 508 الجديدة بغطاء محركها المموج والأفقي. أما الواجهة الخلفية تتميز بصادم خلفي جديد ومصابيح خلفية. وقد عرضت السيارة بثلاث مستويات تتوفر جميعها على محرك ديزل FSU HD بسعة لترين يولد قوة 163 حصان. وبالنسبة للسعر، هذه السيارة يبدأ ب 288 مليون سنتيم إلى 368 سنتيم حسب التجهيزات التي تتوفر عليها. La marque Geely et le groupe GPR Auto, il fait des facilités de paiement pour les professionnels, pour les sociétés, c'est-à-dire on leur facilite, c'est-à-dire un prêt fournisseur. Le but c'est que les gens connaissent la marque Geely, ils savent que c'est un produit fiable, très solide. المحرك تاعها جديد و 1.5 شان ديستريبيسيون ميتاليك بلي زوبسيون كاع بسعر معقول جدا. نقارنوا دوكا راكي شفت انت في المعرض، نقارنوا السعر تاعها بالكماليات اللي عندها، راهي ارخص سياره في المعرض. او بدايه التعامل مع من المصمم السياره الفولفو في السياره جيلي. نجد ان السياره الاس 5 الجديده التصميم بتاعها تصميم أوروبي، وبتتميز بكل خصائص ووسائل الأمان زي ما اتفقنا أن فيها كل خصائص الأمان زي سيارات الفولفو. كما دخلت هونداي هذه الطبعة بتخفيضات كالعادة، بحيث وصلت إلى 30 مليون بالنسبة إلى الطرازات الفاخرة. وقد شملت تخفيضات كل من الإيديس ب35 ألف دينار و40 ألف دينار بالنسبة للاست إديسيون أكسنت و90 ألف دينار لأكسنت إربي. وجاء في تصريحات الرئيس المدير العام عمر ربراب عن جديد هيونداي. Donc les remises pendant le salon, il y a des modèles يبداو à partir de 3 millions 5 jusqu'à 30 millions pour quelques modèles de remise. العام هذا جبنا 3 nouveautés. جبنا d'abord la nouvelle Accent qui est aujourd'hui notre fleuron de la gamme Hyundai. Aujourd'hui nous l'avons introduite avec un nouveau modèle. Nous avons un deuxième modèle, c'est la nouvelle i20 pour les jeunes, c'est un véhicule sport. Et nous avons la Genesis qui est une grosse berline en 5 litres en V8 qui s'adresse évidemment à des gens qui veulent des grosses voitures. ما خبيش عليك يعني ريغليت البروبليم مع الكوريين، قالوا لنا العام هذا ان شاء الله يعطونا السلعه وان شاء الله بوغا ليفري نو كليون رابيدمون. دونك ما خبيش عليك دركا عندنا ستوك سور كيلكو موديل وعندنا دوت موديل جايين باش هكذاك بوغا ساتيسفير كاع لا كليونتيل. جوستومون اليوم غير سي البروميي جور تاع لافوار، عندنا بزاف الغاشيين جابوا لي كوموند والاخر. ان شاء الله اون ا كونستيتيو ان غران ستوك بور لافوار باش ان شاء الله نليفرو لهم رابيدمون. ان 2014 لو مارشي جلوبال حبط وحنايا طلعنا، المارشي حبط بال 20% وحنا طلعنا في لي فونت 19%. دونك بور نو بو اتر كو كونتون. لاني بروشين ان شاء الله على العام هذا اون اسبير دو فوند انكور بوكو بلوس كو لاني ديرنيير. كما صرح لنا العديد من المسؤولين عن جديد مشاريعهم كفورد وفيات وهيما وليفان وغيرهم. نحن في هذه الطبعة الصالون الدولي للسيارات قدمنا 3 نماذج من السيارات اللي هي الهايما S5 والهايما S7 والهايما M8 لأول مرة يدخلوا للسوق وليحتويوا على أحدث تكنولوجيات العلامة هايما، واللي إن شاء الله يرضيوا الزبائن تاعنا. فيما يخص الصالون، احنا يعني نقدموا عروض اما قرض بدون فوائد
أو تخفيضات تصل إلى حتى 180 ألف دينار على كل نماذج العلامة هايما. والحاجة اللي نأكدوا عليها هي خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار حتى يعني نقدموا أفضل خدمة لزبائن هايما. On a fait des remises exceptionnelles sur la gamme, allant de 30 000 dinars jusqu'à 100 000 dinars, sans qu'il y ait des augmentations précédentes. C'est des offres exceptionnelles. Et au-delà de ça, on garantit la disponibilité immédiate. Le client, on le livre la même journée. Ça veut dire qu'il passe commande à notre niveau, on le livre. Et ça, c'est Slim Fawri. Ça veut dire qu'il y a un rapport de confiance qui est né entre nous et le client. Ça, c'est un grand avantage. Avec la disponibilité du véhicule, avec la nouvelle gamme qu'on a intégrée, on a intégré la 530, la 630, la 330. C'est des nouveaux produits avec un confort, des options inégalables. Ça donne envie. Ça donne envie. Et notre client, quand il voit déjà le produit, il est étonné, rapport qualité-prix qu'on lui propose. Et au-delà de ça, on donne l'avantage des cadeaux, l'accueil. Le client actuellement, il cherche d'être pris à sa juste valeur. Alors l'accueil qu'on donne aux clients, c'est notre devise. IVA, les Fiat professionnels, elle est présente durant cette foire avec 4 véhicules de Fiat professionnels et semi-professionnels. On a 4 gammes de véhicules, les Homa, le Fiat Fiorino, Fiat New Doblo, New Ducato et le Fiat Cubo. هذه la gamme جديدة تاعنا تاع véhicules production 2014. Donc حنايا on répond aux normes qui sont exigées par le ministère des mines et de l'industrie. Alors pour l'influence على هذا الصالون رانا نشوفوا que l'influence الزياره تاعنا راهي ناقصه بزاف بارابور aux éditions passées. Donc هاد الحاجه نقدروا نربطوها بشحال بلوزيور conjonctures actuelles. Donc pour nous on pense que les Algériens actuellement راهم concentrés beaucoup plus على l'achat d'un appartement, surtout مع هاد les nouvelles formules اللي جاو لا ديال LPP et ELSP. Mais رانا نظنوا بلي d'ici une année ou une année et demie le marché تاع l'automobile il va reprendre son potentiel ويعاود يولي كما كان بكري. ثم انتقلنا إلى إيمين أوتو بالصالون الدولي للسيارات، ومن جديدها لسنة 2015 هو عرض أفضل خدمة تأمين في الصالون في اتفاقية مع شركة جام أسيرانس لزبائن علامة سونغ يونغ، بحيث تتضمن التكفل التام بالسيارة أثناء الحوادث أو إصابتها بأي عطل دون أن يدفع دينار واحد، وهذا في مختلف ولايات الوطن. بقوة 193 حصان تدخل كيا بالسيارة الجديدة سورانتو رباعية الدفع بسعر 419 مليون سنتيم ل5 ركاب، فهي تتوفر على الطرازين. أما الطراز الثاني فهو بسعر 429 مليون سنتيم ل7 ركاب. Pour ce qui est de notre participation, Toyota Algérie participe comme d'habitude avec une large gamme de véhicules, partant des véhicules touristiques, de la Yaris hatchback au medium sedan, de la Yaris berline ou à la Corolla, c'est-à-dire des grosses berlines. On a aussi notre gamme de 4x4, des RAV4, et on a les pick-up, les Hilux. Donc on est présent pour répondre à tous aux envies et les besoins de nos clients. La nouveauté du salon qui a été récemment lancée, c'est la nouvelle Yaris hatchback qui est sur le podium. On lui a même dédié un espace spécial qui est là-bas, donc je vous invite à aller le voir. Donc c'est un peu pour rajeunir un peu ce modèle et lui donner cette touche de fun et de cool un petit peu. On lui a mis un environnement spécial, donc c'est pour la nouveauté du salon, on a les Yaris hatchback. تويوتا ليس غريبا عليها، فهي تتميز بمنتوجات بأحدث تجهيزات الأمان، بحيث عرضت طرازها الجديد ياريس هاتشباك ب5 أبواب لأول مرة، حيث تم الإعلان عن تسويق هذه السيارة قبل أشهر، بحيث عرف الطراز الجديد تغيير جذريا في الواجهة الأمامية التي عرفت شكلا أشبه بحرف إكس. ومن ناحية المحرك زود الطراز الجديد بمحرك بنزين
بسعة 1.3 لتر وبقوة 99 حصان، وعرضت السيارة بسعر 165 مليون، بحيث يرتفع السعر حسب التجهيزات. دخلنا إلى رواق سيتروين كالعادة، جديدها ومشاريعها المستقبلية. صرح السيد باتريك كوتيلي ومدير التسويق بفرنسا عن جديد سيتروين. Nouveau design, des nouveaux équipements dont la tablette tactile. Nous présentons aussi bien sûr C4 Cactus qui a été lancé il y a quelques semaines en Algérie. C4 Cactus, plus de 25 prix de la presse européenne, plus de 55 000 ventes en 6 mois, donc un démarrage très fort pour cette voiture très moderne qui apporte un vrai renouveau à l'automobile. Et puis nous présentons bien sûr le Berlingo. Berlingo qui est un véhicule très important pour la marque Citroën. Nous avons vendu plus de 2 900 000 depuis le premier Berlingo, mais qui est également un véhicule très important ici en Algérie. Nous présentons donc le nouveau Berlingo dans sa version véhicule particulier et également dans sa version véhicule utilitaire. C'est même une première mondiale, c'est la première fois que nous présentons le Berlingo utilitaire dans le monde. Alors DS, c'est un pari un peu fou que nous avons initié il y a 5 ans maintenant. La première génération des voitures DS a été un tel succès commercial, un tel succès auprès du public, auprès des professionnels, qu'aujourd'hui DS, nous entrons dans une deuxième phase qui est la création d'une marque autonome qui s'appuie sur tout l'historique de la première DS en 1955. Et l'ambition de DS, c'est vraiment d'avoir une marque premium qui va devenir une alternative aux marques premium établies. Alors le marché algérien est un marché, je vais laisser mon voisin répondre, c'est lui qui connaît mieux le marché. Cela dit, c'est un marché qui est important pour nous parce que c'est un marché avec beaucoup de volume de vente. Je sais que l'année dernière était un peu plus compliquée pour le marché, mais en tout cas c'est un marché qui est quand même important et surtout c'est un marché sur lequel qui a un très très gros potentiel. C'est-à-dire que le marché automobile, avec le développement économique des pays, s'accroît. Ce qui, moi, me frappe en tant que Français quand j'arrive ici sur le stand, c'est la passion autour de l'automobile, la ferveur autour de l'automobile, que ce soit sur le stand, que ce soit dans les bureaux de vente à côté du stand. On voit que l'automobile, c'est un véhicule, c'est un produit qui plaît. On voit que les Algériens aiment l'automobile et ça, c'est un vrai plaisir pour moi qui représente un constructeur automobile. Quant au compte... Également, ce qui me marque moi en tant que Français, encore une fois, qui découvre aujourd'hui l'Algérie et le stand Citroën sur le salon de Alger, c'est la jeunesse. Je sais que l'Algérie c'est un pays très jeune, ça se voit aussi sur le stand et du coup je ne peux que me réjouir du fait que tous nos nouveaux produits, tous ceux que j'ai évoqués, la nouvelle C4, le nouveau Berlingo, C4 Cactus bien sûr, je pense que nous sommes vraiment avec des produits très forts qui nous permettent de répondre complètement aux besoins et aux attentes de cette clientèle spécifiquement. Donc tout ça me rend très confiant sur l'avenir de la marque Citroën en Algérie. Donc en France, C4 Cactus, nous l'avons lancé au milieu de l'année dernière et en un peu plus en France et en Europe, même de façon plus large, nous l'avons lancé il y a un peu plus de 6 mois. Et 6 mois après, le bilan est extrêmement positif. Le bilan est extrêmement positif parce que je crois que c'est un produit qui apporte vraiment quelque chose de nouveau à l'automobile. C'est un produit qui a été conçu non pas en pensant à un concurrent, non pas en pensant à renouveler un véhicule existant. On l'a conçu en pensant aux consommateurs, aux clients d'aujourd'hui. On s'est dit, si on devait mettre quelque chose dans une voiture pour répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y mettrait? Le résultat, c'est C4 Cactus. C4 Cactus, c'est beaucoup de design, c'est un design remarquable. C'est le genre de voiture où quand vous conduisez une C4 Cactus dans la rue, les têtes se tournent, ça n'arrive pas si souvent.
souvent que ça, donc c'est très fort. C'est du confort, parce qu'au cœur de la marque Citroën, il y a du confort. Donc ces 4 Cactus, on a fait une voiture très confortable, avec une banquette avant dans un esprit sofa, quelque chose d'unique. Et puis c'est beaucoup de technologie, parce qu'on a ça dans notre ADN, on a ça dans notre sang. Il y a plein de premières mondiales sur ces 4 Cactus, j'en citerai qu'une, les air bumps. La première chose que vous faites quand vous achetez un smartphone aujourd'hui, c'est que vous le protégez avec une couverture. Nos ingénieurs, nos designers, ils se sont dit pourquoi pas notre voiture. Et donc c'est de là d'où sont nés les air bumps qui vous permettent de vous protéger contre les chocs quand vous êtes garé, vous savez, etc. Et donc on est vraiment dans de la technologie utile qui facilite la vie et on est les premiers à y penser. Nous en sommes très fiers. Je pense que ces 4 Cactus, c'est vraiment la voiture qui est pile dans l'ADN de la marque Citroën, qui apporte de la créativité, de la technologie, tout ça pour le bien-être et de façon très moderne et inédite. Alors, pour l'Algérie, comme vous le savez, on a débuté le Cactus avec le salon de Oran. Donc il a été présenté en première sur le salon de Oran. Nous avons évidemment lancé sur le marché national à partir de janvier sur l'ensemble de notre réseau de distribution. Il y a évidemment beaucoup de curiosité, beaucoup de demandes d'essais, comme je le précisais il y a quelques temps lors de la dernière conférence de vente, plus de 1200 essais demandés. Donc aujourd'hui, il y a une grande curiosité autour du produit et évidemment le véhicule aujourd'hui commence à se voir sur la route et nous sommes évidemment enchantés et nous avons, et on peut le constater déjà depuis aujourd'hui, une grande curiosité sur le stand pour découvrir ces 4 Cactus. Alors vous savez que notre marque, nous, on vend des véhicules et c'est toujours très difficile pour nous de vendre une remise. Alors exceptionnellement pour le salon d'Alger, nous avons évidemment des concessions, une concession commerciale intéressante sur ces 4 Cactus. C'est une invitation pendant le salon et évidemment des véhicules de disponibles dans toute la gamme. Donc sur ces 4 Cactus, pour la première fois, nous aurons évidemment pour nos consommateurs durant la période du salon des conditions commerciales. Et effectivement, le bouquet, c'est que pour chaque personne qui passera à commande d'un véhicule sur le salon d'Alger aura l'opportunité de participer à une tombola et il pourra gagner à cette occasion une C4 Cactus. Participer, il faut acheter, vous pourrez peut-être vous retrouver avec une deuxième voiture durant le salon d'Alger. Vous en achetez une, vous avez une chance d'en avoir une deuxième. Nous en sommes à plus de 55 000 véhicules vendus, ce qui est très significativement au-dessus de nos objectifs, donc c'est un démarrage très fort en Europe. Alors, en ce qui concerne l'Algérie, donc depuis le mois de décembre, donc nous sommes en phase avec les objectifs que nous sommes fixés. Donc nous sommes sur un rythme de commande qui est tout à fait acceptable et nous sommes en train de monter en puissance évidemment sur la prise de commande et bientôt sur les livraisons. Alors du point de vue mondial, il était devenu, nous avons donc lancé DS un peu comme un pari un peu fou. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché en Europe, ça a très bien marché en Chine. Au point où il est tout à fait légitime aujourd'hui pour nous de dire DS est effectivement fait partie du monde des marques premium. Mais continuer à avoir ce discours sous le chapeau de la marque Citroën, ça devenait très compliqué. Ça devenait très compliqué pour moi, qui suis un homme de marketing, ça devenait très compliqué pour nos vendeurs dans les points de vente, d'avoir un discours où à la fois on était une marque généraliste et une marque premium. Aujourd'hui, il faut être très clair vis-à-vis du consommateur, qu'est-ce qu'il trouve en face des produits et des marques. Donc c'est pourquoi, pour vraiment affirmer complètement le statut de DS en tant que marque premium, il nous semblait important de créer une marque autonome qui porte fièrement tout le savoir-faire technologique, toute la dimension d'innovation d'avant-garde qui caractérise le DS pour se battre à l'égal des autres marques premium. Et en faisant ça, ça nous permet également de renforcer beaucoup le discours autour de Citroën avec un discours beaucoup plus clair, qui est de dire Citroën c'est une marque généraliste, mais être une marque généraliste, ça ne veut pas dire qu'on veut faire les choses comme tous les autres, ça veut dire qu'on veut apporter beaucoup plus de design, beaucoup plus de confort et beaucoup plus de technologie utile que tous les autres. Alors les nouveautés, aujourd'hui, premièrement, sur le salon cette année, comme on vous l'a précisé, donc nous avons en première mondiale le nouveau berlingot utilitaire et en deuxième mondiale le berlingot multispace en 5 places, donc qui est présenté sur le salon et qui sera commercialisé à partir de juin de cette année. C'est-à-dire qu'on peut passer aujourd'hui commande d'un véhicule qui est disponible sur place
à partir de juin, la nouvelle gamme sera disponible. Nous avons évidemment les séries limitées World Champion sur CElysée, donc qui sont disponibles aujourd'hui sur le stand Citroën et sur l'ensemble de notre réseau de distribution. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que l'ensemble de nos offres au salon sont valables dans tout le réseau des succursales et bien entendu chez l'ensemble de nos distributeurs. Donc série limitée sur C3, série limitée sur Berlingo. Donc aujourd'hui, une offre extrêmement complète, évidemment sans oublier, nous n'avons pas oublié l'ensemble de la gamme qui est pour le salon d'Alger avec des conditions commerciales liées au salon. En d'autres mots, oui, chez Citroën, il y a des remises durant le salon, comme chaque année, des très belles opportunités et surtout des véhicules disponibles, prêts à partir. Vous achetez votre véhicule aujourd'hui, vous pouvez repartir demain avec. C'est tout à fait possible. Merci. Alors, juste une petite, vous savez, dans la vie d'un marché, il y a des moments, je vis en Algérie depuis 7 ans. Quand je suis arrivé, le marché faisait 220 000 véhicules. Aujourd'hui, il en fait plus de 350 000. C'est un marché remarquable qui a énormément progressé ces dernières années, qui a marqué le pas, certes, en 2014, mais marqué le pas toujours avec un volume de 350 000 véhicules. Aujourd'hui, nous avions un premier décret, donc le décret de 2009, nous aurons le décret de 2015 qui professionnalise réellement la démarche et qui protège les consommateurs. Nous sommes une marque importante, la marque Citroën. La marque Citroën existe depuis 95